सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। अज की मीटिंग की गल करते हाँ। अद्धा हल हो गया तो अद्धा रेड़का हले बरकरार है, पर किसानों का दबाव कम आया है। सरकार ने कदम पिछे खिंचे ने, सरकार चुकी है। 4 विचों 2 मंगां ते सरकार राजी हो गई है। जिहड़ा पराली वाला कानून सी जिहदे च 1 करोड़ रुपया जुर्माने की तजवीज़ रखी गई सी, उस कानून चों किसानों नूं बाहर किया जाएगा और इस दे नाल नाल जिहड़ा प्रस्तावित बिजली सोध बिल सी वो सरकार नहीं लियाएगी। किसानों दीयां 4 मुख मंगां दे विचों 2 मंगां अज दी मीटिंग दे विच मन लईआं गईआं ने। सरकार ने हामी भर दित्ती है। गलबात अगे जारी रहेगी। डेडलॉक खत्म हो गया। 4 जनवरी नूं 7वें दौर की अगली मीटिंग होएगी। किसानों ने भी आस जताई है कि 7वें दौर की मीटिंग दे विच इसदा हल जरूर निकलेगा और शांतमई अंदोलन करने दे लई अज खेतीबाड़ी मंत्री वालों किसानों की शलाघा की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों ने जिस तरीके नाल शांतमई अंदोलन चलाया है वह वधाई दे हकदार ने और अगले दिनों भी असी अपील करते हाँ कि इस तरीके नाल किसान अपना अंदोलन जिहड़ा है उसनूं चलाउंदे रहन। नाल दी नाल खेतीबाड़ी मंत्री ने अपील की कि बेहद ठंड का मौसम है, इस करके बजुर्गों ते बच्चों नूं इत्थे ना रखिया जाए, उन्हां नूं घर भेज दिता जाए। ये अपील अज केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री वालों की गई। इस तो बाद किसानों ने उत्थे कुछ देर लिए अपनी मीटिंग की, किसान जथेबंदियां ने, और उन्होंने भी सरकार के नरम रुख नूं देखते हुए कल का जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च लिखिया होया सी उस ट्रैक्टर मार्च नूं मुलतवी करन दा फैसला लिया। एजेंडे में 4 पॉइंट थे। 4 में से 2 यानी 50% रजाबंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। बिजली सोध बिल ते पराली वाला कानून दोनों सरकार ने वापस ले ले। बाकी दे जेडे 3 कानून जिन्हां दा झगड़ा है ते MSP का मसला है, ये ते 4 तारीख नूं मीटिंग होएगी। वो जो फैसला होगा 4 तारीख नूं हुण 2 मुद्दों की गलबात होएगी, बाकी चीज हो चुकी है। बाकी दो कानून वापस ले ले सरकार ने, तो बाकी दे जेडे मुद्दे ने उन्हां दी 4 तारीख नूं मीटिंग होएगी। बाकी जेडे 2 मुद्दे बचे ने, 3 कानूनां दा मुद्दा और MSP दा मुद्दा, ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। और सर एक चीज कही जा रही है कि जिस तरह कल ਦਾ ऐलान ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ KMP मार्ग ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ टाल ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ टाल ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਓ। 4 तारीख तक अंदोलन इस तरह चलता रहेगा। 4 तारीख की मीटिंग बुला ली गई है, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। देखो सब तो पहला जिहड़ा बिजली बिल 2020 है ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ 4 ਮੁੱਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਵਾਲਾ। 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 4 ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੌਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਉਹੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤਲਬ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1600 ਟਾਵਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਆંકੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। पार्टी को अपने कार्यक्रमों को करने से रोका जा रहा है। सारी जानकारी उनको दी है और उनको कहा है कि ऐसे वातावरण के अंदर नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव ये डीजीपी नहीं करवा सकता, क्योंकि डीजीपी कांग्रेस के वर्कर के नाते काम कर रहा है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਚੁਣਾव ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇਗੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਆਰਪੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਇਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਠਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੀਐਮ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੇ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ। ਪੀਐਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ सख्त रुख अपनाया। जहां तक प्रधानमंत्री का प्रश्न है, प्रधानमंत्री के बारे में अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं में केवल व्यक्ति नहीं है, वो संस्था होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरीके की नारेबाजी की जा रही है, ये नारेबाजी होगी। मैं समझता हूं ऐसे जो नारे लगाता है उसको मैं किसान नहीं मानता हूं। कम से कम इतना तो मैं ये कह सकता हूं कि राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूं, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूं। इसलिए जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूं और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूं, मैं किसान का बेटा हूं, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। किसानों के ऊपर इस प्रकार का कोई भी आरोप, कोई भी हो, पता नहीं किसने क्या कहा है, मुझे जानकारी नहीं है, नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन उसे हमारा किसान किसान है, हम किसान के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए सिख भाइयों ने जितना बड़ा बलिदान दिया है, उसे भारत कभी भूल नहीं सकता। भारत की संस्कृति की रक्षा करने में हमारे सिख भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पंजाब में जो कम्युनिकेशन टावर्स हैं, उन पर उनकी जो पावर सप्लाई है उनको काट दिया गया है। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस पर हमारे पंजाब के किसान भाइयों को विचार करना चाहिए कि यदि किसी के द्वारा यह तोड़फोड़ की जा रही है तो तोड़फोड़ का सिलसिला बंद होना चाहिए। पहले मैं दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहूंगा कि भारत के आंतरिक मामलों में बोलना बंद करें। भारत को किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हम लोग आपस में बैठकर समस्याओं का समाधान करेंगे। यह भारत का आंतरिक मामला है। दुनिया के किसी देश को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। किसान अंदोलन केंद्र सरकार ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੀ। ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, 50,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ATMs ਦੇ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। 50,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ
ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 50,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2375 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਟਾ ਕੇ 7885 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੇਸ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਰਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਕਈ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਮੁਜਰਮ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੁਰਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਲੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰਾਗ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਣੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਟਾ ਖਾਧਿਆ ਗੁੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਛਾਣਬੀਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਖਤ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਾਜ਼ਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਭੇਦ ਖੁੱਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਪੀੜਿਤ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬਹਰਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਲਓ ਸੁਣੋ। ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋਣ ਡੇ, ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਵੀਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰੇ ਆ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ।